सत श्री अकाल दोस्तों, जगदेव एजुकेशनल हब पटियाला ते तुहाडा स्वागत है। जिमें कि तुहानूं पता है जी, आपां CDP की सीरीज़ स्टार्ट की हुई सी। अज उसका अगे लैक्चर आपां की कर रहे हैं जी, स्टार्ट कर रहे हैं। अज अपना पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू स्टेटमेंट इन रैफरेंस टू इंटैलीजेंस। इंटैलीजेंस के संबंध दे विच आपां दसना भी इन्हां दे विचों किहड़ा कथन है जिहड़ा सही है। इंटैलीजेंस इज द एबिलिटी टू एडजस्ट, ये भी सही है। इंटैलीजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न, ये भी सही है। इंटैलीजेंस इज द एबिलिटी टू अबस्ट्रैक्ट रीजनिंग, ये भी की है, सही है। तो यह चारे ऑप्शन बच्चे की ने सही ने। जो आप इंटैलीजेंस की गल करते हैं तो कुछ जोड़े होए ने मनोविग्यानी, उन्होंने की कहा कि जी साड़ी इंटैलीजेंस है वो की है, साड़ी एबिलिटी टू एडजस्टमेंट आ भी जिन्नी जल्दी कोई बंदा अपने एनवायरनमेंट के विच की करेगा, एडजस्ट करेगा, उन्नी जल्दी बच्चे उन्ना ही हो की होएगा, इंटैलीजेंट होएगा। कई लोगों ने यह कहा कि इंटैलीजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न भी जिन्नी जल्दी बच्चा किसी चीज़ को की करेगा, लर्न करेगा, उन्नी वो ज़्यादा की होएगा, इंटैलीजेंस होएगा। कई लोगों ने यह कहा भी जी साड़ी इंटैलीजेंस है वो की आ अबस्ट्रैक्ट रीजनिंग आ। इस करके यदि ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ऑल ऑफ दी अबव की आ जी सही आ। फिर उन्होंने अगला क्वेश्चन है भी एक बच्चा वो मैंटल एज आ जी किन्ने साल की आ, 5 साल की आ, तो वो क्रोनोलॉजिकल एज कितनी आ बच्चे 4 साल आ। तो आप की पता करना, IQ पता करना। हुण आपां नूं पता जो IQ का फॉर्मूला हुंदा बच्चे की हुंदा MA/CA × 100। MA मतलब मैंटल एज किन्ने साल दी है, 5 साल दी है। क्रोनोलॉजिकल एज कितनी है, 4 है, इंटू कितना 100 है। 4 नूं 100 नाल कट्टिया कितना आ गया, 25 आ गया। तो 25 नूं 5 नाल गुणा किया तो कितना आ गया, 125 आ गया। इसका आंसर कितना आएगा जी, 125। आपां इत्थे की पता करना सी, IQ पता करना सी। तो IQ का फॉर्मूला आपां नूं पता बच्चे की हुंदा MA/CA × 100। MA कितना सी 5 तो CA कितना सी 4 × 100। 100 नूं 4 ना कट्टिया 25 तो 25 नूं 5 नाल गुणा किया कितना आ गया, 125। हुण इत्थे होर क्वेश्चन की आ सकदा है, ये तो कल्ला IQ की गल होगी। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता भी IQ जिहड़ा फॉर्मूला है वो किस बंदे ने दिता, तो किने दिता बच्चे, W स्टार्नर ने दिता। किने दिता, W स्टार्नर ने दिता। कदों दिता, 1912 दे विच। कदों दिता, 1912 दे विच। इत्थे क्वेश्चन ये भी बन सकता भी जिहड़ा मैंटल एज का कंसैप्ट है, मैंटल एज का कंसैप्ट है वो किने दिता, वो एल्फ्रेड बिने ने दिता। वो किने दिता, एल्फ्रेड बिने ने दिता। तो ये गल याद रखनी है जी भी जे सोनू कदे भी आंदा भी जिहड़ा मैंटल एज का कंसैप्ट है वो किने दिता, तो वो एल्फ्रेड बिने ने दिता। तो जिहड़ा IQ फॉर्मूला है वो किने दिता, W स्टार्नर ने दिता। कदों दिता, 1912 दे विच दिता। IQ का फॉर्मूला है कि MA/CA × 100 यानी कि मैंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज × 100। अगला क्वेश्चन है भी जी क्लासिकल कंडीशनिंग है उन्होंने किने दिता, तो बच्चे क्लासिकल कंडीशनिंग किने दिता, पैवलव ने दिता। जे सुनू आ जाए भी ऑपरेंट कंडीशनिंग की गल किने कीती, ऑपरेंट कंडीशनिंग की गल किने कीती, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग की गल किने कीती है, स्किनर ने कीती है। इत्थे स्किनर ते एक क्वेश्चन बन सकता भी ऑपरेंट कंडीशनिंग की गल किने कीती है, स्किनर ने कीती है। जे हाँ सुनू क्वेश्चन कभी आ जाए भी रीइनफोर्समेंट के उपर सब तो वध काम किने कीता, तो किने कीता, स्किनर ने कीता। जहाँ सुनू कदे क्वेश्चन आ जाए फादर ऑफ मॉडर्न बिहेवियरिज्म भी जिहड़ा मॉडर्न बिहेवियरिज्म का फादर है, जे कल्ला फादर ऑफ बिहेवियरिज्म तो वाटसन है, कला बिहेवियरिज्म का फादर तो कौन आ, वाटसन आ। बट जे मॉडर्न फादर यानी कि नवा पिता आंदा तो फिर कौन आंदा बच्चे, वो कौन है, स्किनर है। पैवलव की कौन है, जिन्हें क्लासिकल कंडीशनिंग की गल की, तो वाटसन कौन है, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म है। वाटसन कौन है, तो वाटसन कौन है बच्चे, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म है। जे सुनू कदे भी आ जाए भी व्यवहारवाद का पिता कौन है, तो वाटसन है। थॉर्नडाइक फिर कौन है, थॉर्नडाइक का बच्चे फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। जे सुनू कदे भी आंदा भी एजुकेशनल साइकोलॉजी का जिहड़ा फादर है वो कौन है जी, तो वो कौन है, थॉर्नडाइक आ। थॉर्नडाइक ने किहदे ते एक्सपैरीमेंट कीता सी, कैट ते एक्सपैरीमेंट कीता सी। कदों कीता सी, 1898 दे विच कीता सी। स्किनर ने किहदे ते एक्सपैरीमेंट कीता सी, रैट ते एक्सपैरीमेंट कीता सी, किहदे ते कीता सी, पिजन ते एक्सपैरीमेंट कीता सी, यानी कि कबूतर ते एक्सपैरीमेंट कीता सी। अगला क्वेश्चन आगे कहता वो प्रक्रिया जिस राही मापे ये मान लेंदे हन कि उन्हां दे बच्चे दीयां सारियां विशेषतावां
ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੰਨ ਲਓ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਵੀ ਕੀ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵੀ ਕੀ ਨੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਹੈਲੋ ਇਫੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲੋ ਇਫੈਕਟ ਆ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਹੈਲੋ ਇਫੈਕਟ ਬੱਚੇ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਗਾ, ਰੇਟਿੰਗ ਸਕੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆ ਜੇ ਵੀ ਹੈਲੋ ਇਫੈਕਟ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ, ਰੇਟਿੰਗ ਸਕੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ। ਹੈਲੋ ਇਫੈਕਟ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈਲੋ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀ ਲਗਾਤੀ, ਵਧੀਆ ਲਗਾਤੀ। ਇਹ ਟੀਚਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਐਰਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਐਰਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਹੈਲੋ ਇਫੈਕਟ ਕਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈਲੋ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈਲੋ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਟੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੁਲਾਂ ਥੱਲੇ ਦੀ ਲੰਘੂਗਾ, ਉਹਨੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਸ ਖਿੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀ ਲਗਾਤੀ, ਘੱਟ ਲਗਾਤੀ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈਲੋ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈਲੋ ਇਫੈਕਟ ਆ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲੋ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਰੇਟਿੰਗ ਸਕੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਹੈਲੋ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬੱਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਸਲੋ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਸਲੋ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਸਲੋ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨੀਡ ਆਫ ਹਾਇਰਾਰਕੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਸਲੋ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਸਲੋ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮੈਸਲੋਜ਼ ਨੀਡ ਆਫ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਥਿਊਰੀ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੈਲਫ ਐਕਚੁਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਥਿਊਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਮੈਸਲੋ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, 1943 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਸਲੋ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, 5 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਨੀਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੀਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਨੀਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰਕ ਲੋੜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਲੋੜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋੜਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਆ, ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਲੋੜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਫੂਡ, ਵਾਟਰ, ਸੈਕਸ, ਰੈਸਟ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੀਜੀ ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਉਹਨੇ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਨੀਡਸ ਦੀ। ਦੂਜੀ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ, ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੀਜੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲਵ ਐਂਡ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗਨੈਸ, ਲਵ ਐਂਡ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗਨੈਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਨੀਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਨੀਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਚੌਥੀ ਉਹਨੇ ਸੈਲਫ ਅਸਟੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਭਾਲਦਾ ਬੱਚਾ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਉਹਨੇ ਸੈਲਫ ਐਕਚੁਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਨੀਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੂਡ ਆਂਦਾ, ਵਾਟਰ ਆਂਦਾ, ਸੈਕਸ ਆਂਦਾ ਤੇ ਰੈਸਟ ਆਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਬਰੂਨਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਸਟੇਜਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਰੂਨਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਇਨਐਕਟਿਵ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਆਈਕੋਨਿਕ ਸੀ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ IES। ਇਨਐਕਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਬਰਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਆਈਕੋਨਿਕ ਜਿਹੜੀ 18 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਆ, 6 ਈਅਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਤੇ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਜਿਹੜੀ 6 ਈਅਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਨਵਰਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਰਾਮ ਸੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਕੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸਟੇਜ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੇ, ਬਰੂਨਰ ਤੇ ਪਿਆਜੇ ਦੋਨੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਡਿਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਰੂਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਆ, ਐਕਟਿਵ ਲਰਨਰ ਆ। ਔਰਲੀ ਬਰੂਨਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਟ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਟੇਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਰੂਨਰ ਕਹਿੰਦਾ
ਬਰੂਨਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਰੈਡੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਬਰੂਨਰ ਪਿਆਜੇ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰ ਹੈ, ਬੀ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰੂਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਪਿਆਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟੇजेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੂਜੀ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆ, ਅਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਬਰੂਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੂਜੀ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਬੀ ਫॉर बॉम्बे। अगला क्वेश्चन है 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ईयर तक ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਆ। ਤਾਂ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ईयर तक ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਈ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਸਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਮਹੀਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ईयर तक ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਆਉਂਦੀ ਆ ਬੱਚੇ, ਆਈਕੋਨਿਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਆਈਕੋਨਿਕ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਵਿਚ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੇਸਡ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੇਸਡ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆ ਬੱਚੇ, ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆ ਬੱਚੇ, ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਇਨਐਕਟਿਵ ਕਾਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸਡ ਆ, ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸਡ ਆ। ਬਰੂਨਰ ਨੇ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਐਕਟਿਵ ਆ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਬੇਸਡ ਆ, ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸਡ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਆਈਕੋਨਿਕ ਹੈ ਉਹ ਅਮੇਜ਼ ਬੇਸਡ ਆ। ਆਈਕੋਨਿਕ ਕੀ ਆ, ਅਮੇਜ਼ਡ ਬੇਸਡ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਹੈ ਬੱਚੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸਡ ਆ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੇਸਡ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ, ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਆ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ अगला फिर आ गया, कहता बरूनर की किहड़ी टर्म है जिहड़ी वाइगॉस्टी ने की कीती सी, यूज की सी, तो वह किहड़ी सी, स्कैप होल्डिंग। वो किहड़ी सी बच्चे, स्कैप होल्डिंग। जे तुहानूं कदे भी आ जाए स्कैप होल्डिंग का कंसैप्ट जिहड़ा है वो किने बच्चे पूरा डिवेलप किया, तो किने डिवेलप किया, तो याद रखियो बच्चे वो स्कैप होल्डिंग आ। वाइगॉस्टी द्वारा जिहड़ा शब्द यूज किया गया किहड़ा, स्कैप होल्डिंग, उहदा बरूनर ने भी की कीता सी, समर्थन किया सी। तो वह किहड़ा शब्द सी, स्कैप होल्डिंग सी। स्कैप होल्डिंग की हुंदा, जिहड़ी असीं बच्चे की टाइम टू टाइम की करदे हां, सपोर्ट करदे हां, यानी कि जिहड़ी बच्चे की टाइम टू टाइम आपां की करदे हां, हैल्प करदे हां। जे तुहानूं कदे भी क्वेश्चन आंदा भी स्कैप होल्डिंग शब्द किस बंदे ने डिवेलप किया, तो किने किया बच्चे, बरूनर ने किया। अज लई इन्ना ही जी, अगले लैक्चर के फिर भी मिलते हैं। जे तुहानूं ये साडा लैक्चर वधिया लग्या तो बच्चों जरूर की करियो, अपने दोस्तां नाल शेयर करना, अपने चैनल नूं सबसक्राइब करना कि अगे तुहाडे कोले साडे लैक्चर की करते रहन, पहुँचते रहन। धन्यवाद।